ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੋਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਪੰਦ ਜਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੇ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੇ। दर्शन प्यासी दिन सरा चितबो अनदन ने, खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीत। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सदानी, संत हमारा गहना। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जने गुण तेरे। गावते उदरे सुनते उदरे, बिन से पाप, बिन से पाप कनेरे। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ हर कीर्तन में जाग जागे दा बहुत तरह के जागे जगराते भी होंदे आ होर भी कम्मां वास्ते लोकी जागदे आ कोई किसी पूजा वास्ते कोई शिलिया वास्ते पर सब तो वड्डा जागना ही जिथे हरि कीर्तन हो जिस जगह ते साधु ते हरि कीर्तन उथे जमां नूं जाण दी आग्या नहीं जमदूतां कि जिथे रहिंदे ने महापुरुष बाबा नंद सिंह जी वर्गे उथे तुसी नहीं जाना जिथे कीर्तन होंदा है जिथे कीर्तन दियां झड़ियां लगदियां गुरु नानक साहब ने किसी ने कहा सी तप करना जप करना विराह करना त्याग करना घर बार छोड़ना बड़ा है गुरु नानक साहब ने कहा सी सब तो बड़ा कीर्तन करना कलयुग में कीर्तन प्रधान 100 वरे दी करे बंदगी एक घड़ी का करे सत्संग फिर भी ये सत्संग महान है बड़े बड़े यज्ञ बड़े तापे पर सब तो उत्ते सत्संगत दी घड़ी महापुरुषों के कथने 100 साल की बंदगी ते एक घड़ी का सत्संग तो सारिया संगतां सावधान हो गुरमुख प्यारे अगे आ जाओ इतने थोड़ा जी सारे उठ के आ जाओ बीबियां बैठिया रहिंदियां ज्यादातर एक थां ते भाई तो गेड़े गूड़े कढ़ आउंदे मैं क्या भाई चुस्त बैठे है गेड़े गूड़े कढ़ के आए उन्हें बीबियां बैठिया सुस्त ये हिलियां नहीं होनियां इत्थे रहियां बैठियां तुसी भी अगे नूं आ जाओ कैमरे वाला सामने आ जी इधर आ जाओ सामने उठ के आ जाओ जगह बदल लो सुस्ती उत्थे ही छड्ड दिया जी आप उठ के आ जाओ
ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਭ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ। यह कीर्त साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। यह कीर्तन तेरा साधु गावे तहे मेरा मन लागे। ये साडे पाप धोण वास्ते कड़ियां नहीं। 10 दिन का समागम है। इहदे नाल 10-11 दिन नाल अपनी पाप धोण वास्ते ते सारी इलाके की संगत रोज पहुंचो। खाण पीन संयम कंट्रोल च रखना है। पूरी रात जागना। ये जेड़े दिन ने ना, इन्हां दिनां च रात नूं जागीए ना, पूरे साल का फल मिलता है। इन्हां दिनां च गुरु नानक देव जी ने गुर अवतार धारिया, तां ये साल बड़े महान है। ये महीना कतक दा, इहदे च बाबा नंद सिंह जी आए। कतक च गुरु सतनाम जी। वाहे गुरु जी। सतनाम सतराम सतनाम जी। वाहे गुरु जी। यह कीर्तन तेरा साधु गावी तह मेरा मन लागे। सारे पढ़ो प्रेम नाल। तू मैक लेना, इत्थे मैक दे दे। जिथे कीर्तन होवे तेरा उथे मेरा मन लगदा। जिथे कीर्तन होवे तेरा उथे मेरा मन लगदा। 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 जिथे कीर्तन होवे तेरा उथे मेरा मन लगदा। कीर्तन होवे तेरा उथे मेरा मन लगदा। जिथे कीर्तन होवे तेरा जी उथे मेरा मन लगदा। 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 कीर्तन होवे तेरा उथे मेरा मन लगदा। जिथे कीर्तन होवे तेरा उथे मेरा मन लगदा।
ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੰਜੋਗੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭੁਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਮ ਆਪ ਛੱਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਭਰਮ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਸੀਤਲ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਸਗਲੀ ਠਾਂਡੀ। ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਵਿਆਪਤ, ਉਹ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਏ, ਜੰਮਦਾ ਏ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲਪਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ, ਤਾਕੋ ਸਰਬ ਪਰਗਾਸਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਸੂਝਸ ਨਹੀਂ, ਬੋੜ ਬੋੜ ਪ੍ਰਮਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੁਖ ਮੰਗੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ ਦੇ। ਸੁੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਗੇ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ, ਭਟਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਨਗਰੀ ਬਿਕੁੰਠ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਬਿਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਉਥੇ ਬੇਕੁੰਠ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਉਥੇ ਮਨ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਸੀ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਜਾੜਤਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਤਾ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਲੁਟਾਤਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ, ਲਿਆਓ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ। ਘਰਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਸੁਲੱਖਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਚੰਗੀ ਉਮਰ ਭਰ ਗਈ, 20 22 15 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 20 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਨਾ ਝਗੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਜ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਕੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਨਾ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲਾਤੇ,
ਜੋ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੌਦਾ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। 2 ਵਜੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਥਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਜੁੜੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਕਦੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਟੀ ਪਾਲੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। 1-2 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਲੇ ਪਏ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਾਤਾ, ਘਾਟਾ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਘਾਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਆਈ, ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਦੇ ਵੇਚਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ,
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੜੋ, ਆਣ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੜਕੇ ਫੜ ਲਵੋ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰੂਮੀ ਵਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਉਹ ਅਵਸਰ ਬੜਾ ਬਣਿਆ ਤਣਿਆ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਰਿਆਂ ਡੂਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟਾ। ਉਹ ਅਵਸਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਰੂਮੀ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਡੇਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੜਿਆ, ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਲ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਚਰਨਾਟ ਮੇਰੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੇਂ,
तह मेरा मन लागे, मेरा मन लग जावे उत्थे। आहां बिकुंठ कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जे तुमरे द्वारे आया। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दिया। चरण कमल तह बिकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपे श्रद्धा लाई। आप ही तू किरपा करके श्रद्धा लाउना है जीवां नूं। उथे बिकुंठ नगर है जिथे कीर्तन, और नगरी बिकुंठ जिथे साधुआं दा वास। अगे के बैठे सारे बोलो, पढ़ो सारे। नगरी बिकुंठ जिथे साधुआं दा वास। नगरी बिकुंठ जिथे साधुआं दा, री बिकुंठ जिथे साधुआं दा वासा। नगरी बैकुंठ 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 जिथे साधुआं दा वासा। ओह नगरी बिकुंठ जिथे साधुआं दा वासा। नगरी बैकुंठ जिथे साधुआं दा वासा। नगरी बैकुंठ जिथे साधुआं दा वासा। नगरी बैकुंठ जिथे साधुआं दा वासा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਬਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਝੁੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਈਂ ਗੁਰੂ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਫਿਰ ਬੇਰੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ, ਬੇਰੀ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ, ਰੀਠੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ, ਅੱਕ ਤੇ ਅਨਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋੜ ਖਾਂਦਾ, ਰੁੱਖ ਜਲ ਕੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ, ਰੁੱਖ ਵੀ, ਗੁਫਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ, ਖਾਰਾ ਜਲ ਚਰਨ ਛੋਏ ਮਿੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ,
ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਰਾ ਜਲ ਚਰਨ ਛੋਏ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ ਜਾਊਗਾ। ਰੁੱਖ ਜਲ ਕੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ। ਰੀਠੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਰੀਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ। ਅੱਕ ਤੇ ਅਨਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤੋੜ ਖਾਵਾਂ। ਰੁੱਖ ਜਲ ਕੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਰੁੱਖ ਵੀ ਧਰ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਧਰ ਗਏ, ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇਂਗਾ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ? ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈਏ ਨਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਫੇਰ ਮਾਲਾ। ਆਲਾ ਭਾਈ ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬਸ ਦੋ ਰੋ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੜੇ,
ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਹੋ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਭੇਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੰਡ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਆ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ। ਕੋਈ ਮੋਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਠੰਡ ਵਰਤ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਸਗੜੀ ਮਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਮੈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ, ਦੂਜਾ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਿਓ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ। 10 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਖੱਟਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋਵੇ, 8 ਦਿਨ ਹੋਵੇ, 5 ਦਿਨ ਹੋਵੇ।
कई प्रोग्राम ने अगे ये भाई मंटा जी दे ये मां संपड़ पाठ रखना सी, तां करके फिर समागम इत्थे ही रख लेंगे। जिथे मां संपड़ पाठ रखी उत्थे फिर नाल कथा कीर्तन समागम रखी दा। देवतियां दे शहीदां दे पहरे लगदे आ, बड़ी सख्त मर्यादा होंदी मां संपड़ पाठ च। ये 11 दिनां वाला आपां 21 दिनां वाला रखदे हुंदे आ। इत्थे रखी दा फिर सारियां नूं पहरे ते ड्यूटियां लाई दी। घरे फिर इन्हां दा परिवार वो सारा सेवा ते लगे। हर जस रेमना गाए जो संगी है तेरो, कहते ने नाम जपला जे तेरे कोई संगी साथी उन्हां दा भी भला हो जाए। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज एक लुधियाने शहर च गए, उथों दे जिहड़े संगी सी उन्हां नूं सुभाग मिल गया। उन्हां दी फैक्ट्री सी बहुत वड्डी, कई किल्लियां च। बड़े इंजन तैयार होने शुरू हुए सी, उदों बड़े इंजन नहीं मिलते सी, छोटे सी जस्सल इंजन सी। उन्होंने सारे मिस्त्रियों नूं कहा भी तुहानूं दिहाड़ी मिलेगी, तुसीं आउणा सेवा च। जिन्ने मजदूर मिस्त्री सब सेवा दे विच ते काम बंद। कहंदे इंजन तां सारी उम्र बनाउंदे रहांगे, महापुरुषां ने नहीं आउणा। 40 दिन मिले आ ते ये कीमती ने। काम तां 40 साल करी जावांगे जिंदगी च, पर ये दिन 40 कीमती। सारियां नूं सेवा दिला, दिहाड़ी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, करनी सेवा। जिन्ने वो मिस्त्री सी ना सारे संतां दे संगी बन गए, सारियां दे परिवार सुधर गए, जीवन सुधर गए। केसदारियां कटदे सी, अमृत छक लिया, घर विच गुरसिक्खी आ गई, गुरु आ गया। एक परिवार दे बहाने कई परिवारां दा भला हो गया। सारे वो संगी बने, बाबा जी दे घर दे जुड़ गए। जेड़े संगी बन जाते हैं ना संतां दे, कहते धर्मराज भी उन्होंने मत्था टेकदा है। आखो सी बाणी च लिखिया, धर्मराज भी मत्था टेकदा है संतां दे संगियां नूं। कोई भी संतां दा संगी बनदा है, जदों परलोक च जांदा है ते धर्मराज हथ जोड़ के खड़ा हो जाता कि ये साधुआं दा संगी, इनू नमस्कार करो। धर्मराज भी हथ जोड़ के मत्था टेकदा है। ये संतां दा संगी बड़ी इस संसार विच सब तो वडियाई वड्डी साधुआं दे दरबारां नूं मिली। जिवें बाबे मां हरनाम सिंह दा, बाबा नंद सिंह जी दा, राड़े वाले संतां दा, पिंडरां वाले महापुरखां दा। ये संप्रदावां कोई छोटियां मोटियां नहीं, निहंग सिंघां विच जथेबंदियां नहीं, सेवा पंथी महापुरखां दे विच ने। कई ऐसे महापुरख
ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਭਾਈ ਮੰਟਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਝਟਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਰਥ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹ 68 ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਤਰੀ, ਤੈ ਬਿਕੁੰਠ ਜੈ ਨਾਮ ਉਚਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪੈਰ ਧਰਦੀ, 68 ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਤਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਸੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਖਾਇਆ ਬੰਬਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਗਈ ਸੰਗਤ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਫਲੈਟ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਹਰ।
8-8, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਸੰਪਟ ਰੱਖੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੂਟੀਆਂ ਖਰਾਬ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰੇ ਖਰਾਬ, ਹੋਟਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਬਣਨਗੇ, ਥਾਵਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਧੂਆਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। 21 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੰਗਲੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਇਕੱਠੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। 21 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਚੱਲੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰਸਬ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਚੋਂ। ਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਦਿਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ। ਉੱਚੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਾਠ। ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਜਾ ਉਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਦੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਰੇ ਕੱਫੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਲਾਹਾ ਖਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਖੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਖੱਟੋ।
ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਸੰਪੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਡਬਲ ਸੇਵਾ ਦੇਈਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਟਾਈ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਠ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਗਾਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।